अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करी ज्ञान रूपी अंजन शालका को जी प्रदान करती, जे आमर तृतीय नेत्र ज्ञान नेत्र को आलोक प्रदान करिथांती, सेई सद्गुरु को मु कोटि कोटि नमन जणाई आरंभ करुछि आजी तांक सत्यवचनर दुई पद। हे आत्मप्रेमी श्रद्धालु श्रोतृवृंद, आपण सद्गुरुंकर पुस्तक गुड़िक निश्चय भावे पढ़ुथिबे। सद्गुरु ये पुस्तक गुड़िक माध्यम आमको अक्षय ज्ञानर पात्र प्रदान करिसंती, जहाको कि आमे जेते पढ़िले नुआ नुआ लगुछि। आमे एबे गोटिए आलोचनार विषय नेउछे ईश्वर त्रिकालज्ञ ना नुहे। आलोचना को जानिबा पूर्वरु आमे जानिदेबा त्रिकालज्ञ अर्थ कौन। त्रिकालज्ञ अर्थ जहाको तीन काल कथा जना, भूत वर्तमान भविष्यत मध्य जना थिबा दरकार। प्रत्येक घटना जहाँकि भविष्यतर घटिब मजहबी ईश्वर माने से जानती बोली मजहबी माने प्रतिपादन करिसंती। तेणु सद्गुरु এই टॉपिकटी आलोचना करिसंती। जदि जीव कर्म करिबारे स्वतंत्र न हुए तो पाणिनि मुनिकर सूत्रानुसारे स्वतंत्र कर्म जीव करूनाही, तेणु जीव स्वतंत्र नुहे। तेणु ताकू फल स्वरूप पाप पुण्य धर्माधर्म भोग करिवार किछि आवश्यकता नाही। जे निजे कर्ता नुह से फलभागी हेब कि भली। तेणु एठी तांकर कर्ता जी कि मजहबी ईश्वर नियंता समस्त एई उदाहरणटीरे कटि जाउछि। जदि आमे ईश्वर को जानती जे से जो मजहबी ईश्वर से नियत करिसंती काली जणे मरिबा निहाती निश्चित अछि, तेबे से नियम को आउ केही टाळी पारंती नाही। पुणी से कहउछंती जदि गोटिए 90 वर्षर बालक माने गोटिए बालक को 90 वर्ष बंचिबा को अछि, निर्धारित आयु तार 90 वर्ष। बालक को प्रश्न करा हुए जेबे जे तुमर आयु केते, से कहिबो मते 90 वर्ष। पुणी सेथिरे से कहिसंती जे ज्योतिष माने बा देवज्ञ पंडित माने कहउछंती जदि से बालक भल काम करिव तो आयु तार बढ़ी जीव, जदि खराब काम करिव तो तार आयु कमी जीव। तेबे एथिरे मध्य तांकर मजहबी ईश्वर नियता आउ कर्ता कटि जाउछंती। ए निहाती जीवात्मा होई पारे। सद्गुरु कहउछंती स्वयं जीव ही भविष्यतर नियंता होई पारे। गोटिए उदाहरण आमे नबा, जदि आमे भल भावे पाठ न पढ़ू वर्तमान काल रे, तेबे आमे भविष्यतरे गोटिए भल चाकिरी बा भल व्यवसायी बा भल गोटिए उपाधि भूषित होई आमे रही पारिबा नाही। तेणु कर्ता भावे जीव को ही निया जाई पारे। काली को जो काम निर्धारित अछि जीव ही अनुमंता होई पारे। आमे गत थर बुद्धिर महात्म्य रे भी आलोचना करिथिले जे मनुष्य तार विवेक विवेचना और मनन चिंतन फल जितेबले सत्य को जानी जाए, निर्णयात्मक बुद्धि तार आसी जाए, सेतेबेले से जो कर्म करे से ठीक ठीक फल पाए।
କୌଣସି ମଜହବୀ ଈଶ୍ୱର ନିୟତା ବା କର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଦାତା ଆଉ ଭୋଗ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇଟା ଭୁଲ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ସଂସାର ଏମିତି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଯାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆମ ହୃଦୟ ତରଳିଯାଏ, ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୋତକ ବାହାରି ଆସେ। ଆମର ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଦୁଃଖ ନ ପାଇବ ସେଇ ଅନୁମତେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଦେବାକୁ ପୁରା ତୟାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଜହବୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମଜହବୀ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା, ଦୟାସାଗର, କରୁଣା ବାରିଧି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ପରମ ପିତା ହୋଇ ଦୟାସାଗର ହୋଇ ଜୀବକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବକୁ ନିଜ ହାତରେ କାଠ ପୁତଳି ଭରି ମଧ୍ୟ ନଚାଉଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରର ଏମିତି କୌଣସି ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବା କନ୍ୟାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ତେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ এই କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବତାଇଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମଜହବୀ ଈଶ୍ୱର ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଜମା ନୁହଁ। ତେବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାର ବାସ୍ତବିକରେ ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଏ କାଳ୍ପନିକ ମାତ୍ର। ଏ ମନୋମୟ ସଂସାର ଆମ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ କଳ୍ପନାରେ ଆମେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜୀବରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ସଂସାର ଲୀଳାଭୂମିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରି ଆସନ୍ତି ସେ ଲୀଳା ନ ଭାବି ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଆଉ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏ ଦୁଃଖ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ ଏ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ। ସେଇ ଦୁଃଖ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ସୁଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦୁଃଖକୁ ନର୍କ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଜାଗା ଅଛି ଏହା ନୁହଁ। ଆମେ ଜାଣି ଜାଣି ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ନେଉଛେ, ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ଆଖିରୁ ପାଣି ଆସିଯାଉଛି, ପାଟିରୁ ଲାଳ ଆସିଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ବି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖାଉଛେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଇଏ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ସେ ଲଙ୍କାଟି ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ସଂସାରକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଖେଳା କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ପୁଣି ସଦ୍ଗୁରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଅନେକ ଥର ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଏହା ସମୁଦ୍ରର ବାଲିରେଣୁ ଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ଜୀବର। ଯଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବର ଅସଂଖ୍ୟ ଜନ୍ମ ଅଛି, ଅସଂଖ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ମଜହବୀ ଈଶ୍ୱର ରଖିପାରିବେ? ସେଇ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନିଜର କର୍ମଫଳଦାତା ଜୀବ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତେବେ ଆମେ ପୁଣି ଆମର ସେଇ ବହିକୁ ନେଉଛେ, ଯେଉଁ ବହି ଆମେ ନାରଦ ସୂକ୍ତି ବୋଲି ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେପରି ବାୟୁ ସୁଗନ୍ଧ
ଫୁଲେ ଲାଗିଯାଇ। ଯେଣେ ଗଲେ ପୁଷ୍ପବାସ ସଙ୍ଗରେ ନିଅଇ। ସେହିପରି ଜୀବ ସଙ୍ଗେ କର୍ମଟି ସଞ୍ଚରି। ଯେପରି ବାୟୁ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲେ ଲାଗିଯାଇ। ଯେଣେ ଗଲେ ପୁଷ୍ପବାସ ସଙ୍ଗରେ ନିଅଇ। ସେହିପରି ଜୀବ ସଙ୍ଗେ କର୍ମଟି ସଞ୍ଚରି। ଯେତେ ଭାସୁଛି ଜଗତେ ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ର। ମନକୁ ମନରେ ମାରି ପାଇ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ରଘୁବୀର। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ମାୟା ହୁଏ ଦୂର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ କର୍ମ ସହିତ ଫଳଟି ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା ତେବେ ଆମେ ଏ ଜଗତ ସଂକଳ୍ପ ମନକୁ ମନରେ ମାରି ଆମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା। ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣ ବୋଧ ମୁଖ୍ୟ। ତ ଆମେ ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ସାଧନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଜୀବନମୁକ୍ତ କରାଇବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ ଜୟ ଜୀବ।